Good morning students, welcome to math class. Last week we learned about decimal numbers. Today we will discuss about the topic conversion of fraction to decimal and conversion of decimal to fraction. Okay, before going to the topic we will discuss about the decimal number, what we learned last week. Okay, we already know about the decimal numbers. The point numbers are known as decimal number. Here 5.6 is a decimal number. So the left side of the decimal parts is known as integral parts. Integral parts. And the right side of the decimal point is known as the decimal parts. Decimal parts. Okay. We already know about the decimal numbers are comes from the fractions. Okay, fractions are nothing but a part of a whole. Okay, for example, 1/2, 3/4, 5/6. So these are all the fractions. Okay, so 2 is a whole. Okay, among the two, 1 is a part. 4 is a whole. Among 4, 3 is a part. Okay, and here 6 is the whole. Among 6, 5 is the part. Okay, so these are all the fractions, and this is an example for decimal numbers. So the decimal numbers comes from the fraction. Okay, let us check it now. Now let us take 1/2. We have to divide 1/2 now. So here the dividend is lesser than the divisor. So I have to put one point and add one zero. Okay, how many times 5 2s are 10? So the value for 1/2 is 0.5. So the decimal number comes from one fractions. Okay, students, let us learn the place value of the decimal numbers. Okay, you already know that there are two parts in the decimal numbers. One is integral parts, one is decimal parts. So we have to read the decimal part as 565. That is 15.565. Okay, here the integral part value for 5 is 1. The place value of 1 is 10. Okay, you already know that natural number place value grid. Okay, the same procedure you have to follow in the integral part. In the decimal part, the first number, the place value is 1/10 or 1/10. 1/10. That is 1/10. Okay. The place value of 6 is 100. The place value of 5 is 1000. You simply write 1000, 100, 10 and add THS. Okay, so these are all the place value for decimal parts. So 5 is known as 1/10, 6 is the place value of 1/100th, 5 is the place value of 1000.
Student, let us discuss the first topic, conversion of fraction to the decimal. So first of all, fraction means nothing 1 by 2 which contains numerator and denominator. சரிங்களா? இப்போ இந்த 1 by 2 வந்து ஒரு fraction. இந்த fraction எப்படி decimal-ஆ மாத்தலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். We already know that powers of 10. What is meant by powers of 10? 10 வந்து எப்படி எழுதலாம் நம்ம 10 power 1 ன்னு எழுதலாம். ஓகேங்களா? 100 எப்படி எழுதலாம் 10 power 2 because the value of 10 power 2 is 10 into 10. We get the answer as 100. ஓகேங்களா? அதே போல அடுத்து என்னது 1000 10 power 3 that is 10 into 10 into 10. We get it as 1000. சரிங்களா? So இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பவர்ஸ் ஆஃப் 10 ன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா இந்த டினாமினேட்டர் எப்பவுமே நம்மளுக்கு பவர்ஸ் ஆஃப் 10 வரணும். அப்படி வந்தா நம்ம டைரக்டா அதை டெசிமல் நம்பர்ல எழுதிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1/10 இது எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம 1/10 ன்னு சொல்லுவோம். அப்படிதானே 1/10. சரிங்களா? இப்போ இந்த பாருங்க in denominator how many zeros are there? It contains only one zero. இப்போ நியூமரேட்டர்ல வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் இங்க இருக்கதா அர்த்தம். சரிங்களா? இந்த 1 வந்து 1.0 ன்னு சொல்லலாம். 1.0 நாலும் ஒண்ணுதான் 1 நாலும் ஒண்ணுதான். சரிங்களா? அதே போல 2.0 நாலும் 2 என்றாலும் ஒண்ணுதான். சரிங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்க இருக்கதா அர்த்தம். இங்க எத்தனை ஜீரோ இருக்கு ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்கு. இங்க எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அத்தனை டிஜிட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடுல மூவ் ஆகும் from right to left. Here we have only one zero. சரிங்களா? அதனால இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடுல ஒரே ஒரு பிளேஸ்க்கு தள்ளி வந்துடும். ஓகேங்களா? அப்ப இதனுடைய வேல்யூ என்னது 0.1. சரிங்களா? Similarly we have to take another fraction 35/1000. So I have to add 3 zeros before the number. Okay. So how many zeros in denominator? 1, 2, 3. There are 3 zeros. So அப்ப decimal point இங்க இருக்குது. இந்த decimal point வந்து left sideல 3 place shift ஆயிருக்கும். So 1, 2 and 3. So in the zero நமக்கு தேவையில்லை. So the value of 35/1000 we get 0.035. Okay. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து பவர்ஸ் ஆஃப் 10 எழுதிட்டோம்னா நம்ம டெசிமல் நம்பர்ல ஈஸியா எழுதிடலாம். சரிங்களா? இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இப்போ 5/10னா 0.5 பிகாஸ் ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்குது. இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இங்க ஷிஃப்ட் ஆகிடும். அப்போ 0.5. 6/100னா how many zeros are there? 1, 2, 1, 2. அப்போ இது போல நம்ம டைரக்டா நம்ம டெசிமல் நம்பரா எழுதிடலாம். ஓகே. So it is easy if we convert the denominator to the powers of 10. Example 1. Express the following fractions as decimal numbers. So அவங்க fractions கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம அதை decimal நம்பரா கன்வர்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் டெசிமல் நம்பர் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த டினாமினேட்டர் பார்க்கணும். இந்த டினாமினேட்டர் நம்ம பவர்ஸ் ஆஃப் 10 எழுதணும். சரிங்களா? 3/5. ஸோ 5 எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணா பவர்ஸ் ஆஃப் 10 தட் இஸ் 10, 100, 1000 அதுவா மாறும். ஸோ 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 10 மாறும். 5 2s are 10. 5 into 2 we get 10 which is the powers of 10. The same number should be multiplied to the numerator. Solution. So 3/5 into 2/2. We get 3 2s are 6, 5 2s are 10. So
the numerator, the denominator becomes the powers of 10. Okay, here how many zeros are there? There is only one zero. The 10 contains only one zero. So decimal point இங்க இருக்குது. The decimal point வந்து left sideல ஒரே ஒரு பிளேஸ்ல தான் மூவ் ஆகும். சரிங்களா? இங்க வந்து மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? சப்போஸ் ரெண்டு ஜீரோ இருந்ததுன்னா ரெண்டு பிளேஸ் தள்ளி வரும். So the value of 3/5 is 0.6. ஓகேங்களா? அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. 5/100. Here the denominator already powers of 10 ல தான் இருக்கு. அப்படிதானே? 100 ன்றது 10 power 2. அப்ப இது வந்து powers of 10. சரிங்களா? இங்க நம்ம எத்தனை ஜீரோ இருக்கு டினாமினேட்டர்ல 1 2 there are 2 zeros. அப்ப டெசிமல் பாயிண்ட் இங்க இருக்குது இல்லையா? அப்ப ரெண்டு பிளேஸ்க்கு லெஃப்ட் சைடுல மூவ் ஆகும். அதனால நான் ஒரு ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்பதான் நம்மளுக்கு கவுண்ட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப 1 and 2. So the value of 5/100 is 0.05. சரிங்களா? Example 2. Express 3 1/5 as decimals. லாஸ்ட் சம்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஃபிராக்ஷன், அதாவது ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனை டெசிமலா மாத்தணும். இங்க வந்து மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம இப்ப டெசிமலா மாத்தணும். So first of all we have to change it as a improper fraction. What is improper fraction? The numerator is greater than the denominator. That number is known as improper fraction. So 3 1/5. 5 into 3 plus 1 by 5. So 5 3s are 15 plus 1 by 5. That is 16/5. சரிங்களா? இப்போ இந்த 16/5 தான் நம்ம டெசிமலா மாத்தணும். சரிங்களா? So we have to change the denominator as the powers of 10. So 5 2s are 10. 16 into 2 by 5 into 2. 16 into 2 is 32. 5 2s are 10. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து டினாமினேட்டர் வந்து பவர்ஸ் ஆஃப் 10 ஆ மாறிடுச்சு. இங்க எத்தனை டிஜிட்ஸ் தள்ளி வரணும்? only one digit, because 10 contains only one zero. அதனால டிஜிட்ஸ் ஒரே ஒரு பிளேஸ்ல தான் தள்ளி வரும் அந்த டெசிமல் பாயிண்ட். So 3.2 is the answer for 3 1/5. Students, the next topic is conversion of decimal to fraction. Last one நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Conversion of fraction to decimal. சரிங்களா? இப்போ டெசிமல் நம்பர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். 5.65. We have to convert 5.65 as a fraction. சரிங்களா? So we already know that expanded formனா நம்ம லாஸ்ட் வீக்கே படிச்சிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இந்த இன்டர்வல் பார்ட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இது ஒன்ஸ் பிளேஸ். அதனால இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 5 into 1 எழுதலாம். பிளஸ் 6 வந்து 1/10 பிளேஸ். 1/10. சரிங்களா? இந்த 5 வந்து என்னது? 1/100th பிளேஸ். 1/100th பிளேஸ். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். 10க்கு பக்கத்துல THS ஆட் பண்ணிக்கணும். 100க்கு பக்கத்துல THS ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்படி ஆட் பண்ணா அது place value for the decimal points, decimal parts. சரிங்களா? அப்ப இந்த 6 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 6 into 1/10 ன்னு எழுதலாம். because இது 1/10th place. சரிங்களா? அதே போல 5 எப்படி எழுதலாம்? 5 into 1/100. so இதுதான் அது expanded form.
இந்த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்ல இதுதான் நம்ம இப்போ ஃப்ராக்ஷனா நம்ம மாத்தி எழுத போறோம். So 5 into 1 is 5 plus 6 into 1 is 6 by 10 plus 5 into 1 is 5 by 100. So LCM for 10 and 100 is 100. சரிங்களா? இப்போ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், டினாமினேட்டர் எல்லாமே நம்ம 100 ஆ மாத்தணும். சரிங்களா? இப்போ இங்க டினாமினேட்டர் வந்து 5 by 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். இந்த 1 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா 100 ஆ மாறும், 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 100 ஆ மாறும். So 1 into 100 நியூமரேட்டரையும் 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். சரிங்களா? So the term becomes 5 into 100 is 500 by 1 into 100 is 100 plus இதை எப்படி எழுதலாம், டினாமினேட்டர் வந்து 10 எதால மல்டிப்ளை பண்ணா 100 ஆ மாறும், 10 ஆலே மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்ப டினாமினேட்டர் 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நியூமரேட்டரையும் 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 6 into 10 60 by 10 into 10 100 plus here already denominator having 100. அதனால நம்ம numerator change பண்ண தேவையில்ல. We simply write as 5 by 100. Now all the denominators are 100. Take it as a common denominator and as 100. Now add the numerator values. 500 plus 60 plus 5. So the value is 565 by 100. Okay, we have to simplify it. 50, 20 5s are 100. 1 5s are 5, 1 5s are 5. Remainder is 1, 15, 3 5s are 50. So 113 by 20. So this is the fraction form for 5.65. Okay. So this is one type. Okay, this is a long procedure to find out the fraction form for decimal numbers. Another one simple example for conversion of decimal to fraction is simply we have to write 5.65 as 565 by 100 because after the decimal point how many digits are there? 1 2, there are 2 digits, so we leave the decimal point and write 100 because after the decimal point we having 2 digits. சரிங்களா? decimal point க்கு அப்புறம் 2 digits இருக்கிறதால அந்த decimal point எடுத்துட்டு by 100 னு போட்டா 5.65 க்கு அது ஈக்குவல் ஆயிடும். சரிங்களா? 565 by 100. இப்போ இத வந்து நம்ம இந்த fraction வந்து நம்ம டெசிமலா மாத்திரம் இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ 20 இருக்குது, அப்ப டெசிமல் வந்து இங்க தள்ளி வச்சா 5.65 தான் கிடைக்கும். சோ அதனால நம்ம 565 by 100 னு எழுதலாம் இல்லையா? சரிங்களா? இப்போ இதுல இருந்து நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் வர வச்சிடலாம். நம்ம இவ்வளவு போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இங்க பாருங்க, இப்போ இது போல கன்வர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம டைரக்டா நம்ம இது போல எழுதிடலாம். சரிங்களா? இப்போ பாருங்க, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. 6. So 5.6 நம்ம fraction formula எழுதணும். சரிங்களா? Here after the decimal point we having 1 digits, that is 6. அப்ப நம்ம 1 digits னா அது 10 ஆல இத டிவைட் பண்ணிடணும். சரிங்களா? 3 digits னா 5.625 அப்படினா அது 1000 ஆல இத டிவைட் பண்ணனும். டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோஸ் கீழ போடணும். இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3. சோ இத 1000 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணனும். 1 2 3. இங்க பாத்தீங்கன்னா டெசிமலுக்கு அடுத்து எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 1 டிஜிட்ஸ். அப்ப 1 டிஜிட்ஸ்னா என்னது? 10. இன்னொன்னு பாருங்க 5.62.
இங்க டெசிமலுக்கு அடுத்து எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கு 1 2 அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் 562 by 100 ன்னு எழுதலாம் சரிங்களா because after the decimal point we are having two numbers அதனால 100 1 நம்பர்னா 10 3 நம்பர்னா 1000 4 நம்பர்னா 10000 இது போல நம்ம எழுதிக்கணும் சோ இப்போ இதல இருந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி எழுதலாம் சரிங்களா இந்த 56 by 10 கேன்சல் பண்ணுங்க 2 டேபிள்ஸ்ல பண்ணலாமா 5 2s are 10 2 2s are 4 remainder 1 18 sorry 16 so how many times 8 times so 28 by 5 so the value for 5.6 is 28 by 5 சரிங்களா நம்ம அந்த எக்ஸ்பாண்டட் ஃபார்ம் போட்டு இது போல கன்வர்ட் பண்ணனும்ன்ற அவசியம் இல்ல சரிங்களா இது போல சிம்பிளா நீங்க போட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணி எழுதினாலே போதும் சரிங்களா so this is the procedure for conversion of decimal to fractions next example 3 convert the following into simplest fraction so இங்க நமக்கு decimal கொடுத்திருக்காங்க இது நம்ம simplest fractions ஆ மாத்தணும் சரிங்களா simplest ஆனது fraction ஆ மாத்திட்டு அத simplified formula எழுதணும் சரிங்களா now 0.04 so after the decimal point how many digits are there 1 2 there are 2 digits so அப்ப நம்ம இத நம்ம டைரக்ட்டா 4 by 100 ன்னு எழுதலாம் சரிங்களா because இந்த decimal point இங்க தள்ளி வந்துச்சுனா 4.0 ஆ மாறிடும் so அப்ப நம்ம இந்த 0 ஐ நம்ம எடுத்துறலாம் டெசிமலுக்கு முன்னாடி இப்ப 004 பாயிண்டா இருந்ததுனா இந்த zeros நமக்கு தேவையில்லை just 4 ன்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இங்க பாருங்க டெசிமலுக்கு அடுத்து ரெண்டு டிஜிட்ஸ் இருக்கு அப்ப டிவைடட் பை 100 சரிங்களா இப்போ இத கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா 2 டேபிள்ஸ்ல 2 2s are 4 52s are again 1 2s are 2 25 2s are so 1 by 25 is the simplest fraction for 0.04 so next one பாருங்க 3.46 டிஜிட்ஸ்க்கு அது எத்தனை டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு 2 டெசிமல் பாயிண்ட் அதனால இது எப்படி எழுதலாம் 346.100 சரிங்களா நம்ம இந்த ஃபார்முலா எழுதும்போது இந்த பாயிண்ட் எடுத்து தான் எழுதணும் 3.46 ன்னு எழுதணும் ஓகேங்களா இத 2 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா so how many times 52s are 1 2s are 2 remainder 1 7 2s are 14 and 3 2s are 6 cancel so 173 by 50 சரிங்களா இங்க பாருங்க இந்த 173 by 50 is the improper fraction இந்த improper வந்து நம்ம mixed fraction ஆ எழுதலாம் சரிங்களா 173 by 50 173 by 50 so 3 into 50 is 150 3 into 50 is 150 the remainder is 3 7 minus 5 is 2 so we already know that how to write the improper fraction to the mixed fraction that is quotient plus remainder by divisor here what is the quotient 3 is the quotient plus what is the remainder 23 is the remainder what is the divisor 50 so 323 by 50 so if the fraction is improper we have to convert it into the mixed fraction so this is the answer for 3.46 okay next one is 0.862 so after the decimal point how many digits are there 1 2 3 so we have to divide it on 1000 சரிங்களா இப்போ டெசிமலுக்கு அடுத்து 3 டிஜிட்ஸ் இருக்கிறதால இத 1000 ஆல நம்ம
டிவைட் பண்ணோம். இந்த டிஜிட்ஸ் இந்த டெசிமலை பாயிண்ட் தூக்கிடணும். ஸோ இந்த 2 கேன்சல் பண்ணோம் இல்லையா, 500 times 4 2s are 8, 3 2s are 6, 1 2s are 2. So 431 by 500. Okay. Next example 4. Write each of the following as decimal. இங்க ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு expanded formula கொடுத்திருக்காங்க. இத நம்ம decimal formula எழுதணும். சரிங்களா? decimal formula எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இத நம்ம integral parts தனியா ஆட் பண்ணனும், decimal parts தனியா ஆட் பண்ணனும். இங்க integral parts எதுனா 153 96 7 because the numbers are not having the denominator. இது போல denominator இந்த நம்பர்ஸ்க்கு இல்ல, அதனால இது எல்லாமே integral parts. இந்த நம்பருக்கு எல்லாமே 10 1000 என்ற denominators இருக்குது, அதனால இது வந்து decimal parts. சரிங்களா? சோ இப்போ இந்த integral parts தனியா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 153 96 and 7. So 3 plus 7 is 10, 10 plus 6 is 16, 1. 1 plus 9 is 10, 10 plus 5 is 15, 1 plus 1 is 2. So the addition of the integral part is 256. Okay. Next we have to add the decimal parts. So decimal parts add பண்றதுக்கு முன்னாடி denominators பாருங்க, இங்க 10 இருக்கு, இங்க 1000 இருக்கு. சரிங்களா? சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன மாத்தணும், சேமா மாத்தணும். சரிங்களா? சோ 10 எதால மல்டிப்ளை பண்ணா 1000 ஆ மாறும். சோ இங்க LCM என்னது, ஃபர்ஸ்ட் 1000 தான் LCM. அப்ப இந்த 10 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு 1000 ஆ மாறும். So the same number should be multiplied to the numerator. That is 5 into 100 is 500 by 1000 plus 2 by 1000. Because already 1000 is there, so we simply write the same number. Next we have to add the decimal parts. Take the common denominator 1000. So 500 plus 2, that is 502. So 256 plus 502. Here how many zeros are there? 1 2 3. So the decimal point on the left side la 3 place தள்ளி வரும். It is 1 2 and 3. Therefore 0.502. So the value is 256.502. சரிங்களா? இப்போ இந்த இன்டெகிரல் பார்ட்ல 0 இருக்குது, இந்த 0 எடுத்துட்டு இந்த 256 போட்டுக்கணும். சரிங்களா? இந்த 502 வந்து டெசிமல் பார்ட்ஸ், அதனால அதை அப்படியே பாயிண்ட் வச்சு எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்தது பாருங்க, இங்க ஒரே ஒரு இன்டெகிரல் பார்ட் தான் இருக்கு, அதனால அப்படியே டைரக்டா எழுதிங்க. We have to add the decimal parts. So here how many, sorry, இங்க LCM என்னது, 1000 is the LCM. அப்ப இத 10 வந்து எதால மல்டிப்ளை பண்ணா 1000 ஆ மாறும், 100. So we have to multiply to 100. So 10 into 100 and 6 into 100. 6 into 100 is 600. 10 into 100 is 1000 plus 8 by 1000. So 23 plus 600 plus 8 is 608 by 1000. So 23 plus how many zeros are there? 1 2 3. அப்ப decimal point left side la 3 place தள்ளி வரும். It is 1 2 and 3. So 0.608. இப்போ integral parts na வரும், integral part 23 point, decimal point 608. So இப்படி தான் நம்ம expanded formல இருந்து decimal point நம்பரை எழுதணும். சரிங்களா? Next example 5. Convert 6 by 10
3 by 100, 1 by 1000 as decimal. Here there is no integral parts. இந்த கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ்ல integral parts கிடையாது. அப்ப இது எல்லாமே என்னதான் decimal parts. So இந்த decimal parts எல்லாத்தையும் நம்ம இப்ப ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to convert the denominator as same. Denominators வந்து எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும். அப்படி ஈக்குவலா இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்? We have to take LCM. LCM னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். எப்படி LCM எடுக்கணும்னு தெரியுங்களா? ரீகால் பண்றது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டினாமினேட்டர்ஸ் எழுதிங்க. 10, 100, 1000. சோ இது எல்லா நம்பரையும் நம்ம எந்த காமன் நம்பரால டிவைட் பண்ணலாம்? 10 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். 1, 10, 10 into 10, 100, 1 into 10, 10. 100 into 10, 1000. Okay. அடுத்தது இத திரும்பவும் 10 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். 1 அப்படியே எழுதிங்க. 1 எத்தனை 10 எத்தனை டைம்? 1 into 10, 10. 100 எத்தனை டைம்? 10 times. So 10 into 10, 100. Again 10 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். இந்த 1 அப்படியே எழுதிங்க. இந்த 1 அப்படியே எழுதிங்க. 10 எத்தனை டைம்? 1 டைம். சரிங்களா? சோ இது போல எல்லாமே 1 1 1 அது போல வரும். வந்துட்ட பிறகு இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணனும். நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? LCM னு சொல்லுவோம். that is 10 into 10 into 10, 1000. so LCM for 10, 100, 1000 is 1000. அப்ப இந்த டினாமினேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னவா மாத்தணும்? 1000 ஆ மாத்தணும். இங்க ஆல்ரெடி 1000 இருக்குது, அதனால இத அப்படியே எழுதிக்கலாம். இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம 1000 ஆ மாத்தணும். so 6 into 10. so இந்த 10 ஐ எதால மல்டிப்ளை பண்ணா 1000 ஆ மாறும்? 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 1000 ஆ மாறும். சரிங்களா? plus 6 by 100 into 10 by 10 because 100 நம்ம 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 1000 ஆ மாறும். plus 1 by 1000 அத அப்படியே எழுதிக்கலாம். இத அப்படியே எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? இத போடுங்க. என்ன வரும்? 600 by 1000 plus 30 by 1000 plus 1 by 1000. so இப்ப நியூமரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா? 600 plus 30, 630. 630 plus 1, 631. so 631 by 1000. so how many zeros are there? 1 2 3. அப்ப 1 2 3 that is 0.631. சரிங்களா? once again I repeat example 5. convert 6 by 10 plus 3 by 100 plus 1 by 1000 as decimal. so the decimal கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த denominators வந்து என்ன பண்ணனும்? ஈக்குவலா மாத்தி எழுதிக்கணும். சரிங்களா? எப்படி எழுதலாம்? by taking the LCM. so LCM இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? LCM வந்து 1000 கிடைச்சது நமக்கு. அப்ப நம்ம இந்த டினாமினேட்டர்ஸ் எல்லாமே என்னவா மாத்தணும்? 1000 ஆ மாத்தணும். சரிங்களா? இப்போ இங்க பாருங்க 10 into 100, 1000. 100 into 10, 1000. ஆல்ரெடி இங்க 1000 இருக்குது, அதனால அப்படியே எழுதலாம். இப்போ நியூமரேட்டர் பாருங்க 6 into 100, 600. 3 into 10, 30. இங்க ஆல்ரெடி 1 இருக்குது, அப்படியே எழுதலாம். சரிங்களா? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. 631. காமன் டினாமினேட்டர் இஸ் 1000. சோ இங்க எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கு? எத்தனை? 1 2 3. அப்ப 3 டிஜிட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடுல தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும். that is 0.631. சரிங்களா? இத வந்து இது போல எழுதலாம் அல்லது டைரக்டாவே இத நம்ம பாயிண்ட் வச்சு எழுதலாம். எப்படின்னா இப்ப 6/10 னானது 6/10 பிளேஸ்ல இது வரும். 100th பிளேஸ்ல என்ன வரும்? 3 வரும். 1000 பிளேஸ்ல என்ன வரும்? 1 வரும். சோ இது போலயே நம்ம டைரக்டா எழுதலாம். 0.631. இப்போ இன்னொரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் போறோம் பாருங்க. 5 plus 3 by 10 plus 4 by 1000 இது போல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க 10th இது எல்லாம் டெசிமல் பார்ட் தானே, because it contain the denominator as 10 and 1000.
அப்போ இதெல்லாம் டெசிமல் பார்ட். அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுன்னா 10th பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு? டெசிமலுக்கு பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வேல்யூ என்னது? 10th. அப்படிதானே? இப்போ 10th பிளேஸ்ல என்ன வரும்? 3 வரும். இங்க 100th பிளேஸ்ல எந்த வேல்யூமே இல்ல. அப்படிதானே? அதனால நான் என்ன பண்றேன்? 0 ஆட் பண்ணுறேன். 0 போடுவேன். பிகாஸ் இந்த டெசிமல் பார்ட்ல 100th பிளேஸ் வேல்யூ இல்ல. அதனால நான் 0 போட்டுக்கிறேன். 1000th பிளேஸ் வேல்யூ என்ன இருக்கு? 4 இருக்கு. அப்ப இதனுடைய டெசிமல் வேல்யூ என்னது? 5.304. சரிங்களா? இப்போ அதே போல இன்னொன்னு பாருங்க. 6 plus 3/100 plus 4/1000 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க 10th பிளேஸ் வேல்யூ இல்ல. அப்படிதானே? 10th பிளேஸ் வேல்யூ என்னது? 1/10 ன்னு வரணும். அதாவது 6/10 வந்துருக்கு இல்லையா? அது போல இங்க எதனா ஒரு நம்பர் போட்டு வந்திருக்கும். ஆனா அது வரல. அந்த பிளேஸ்ல எதுவுமே இல்லை. அதனால என்ன பண்ணணும்? 0 போட்டுக்கணும். சரிங்களா? இங்க 100th பிளேஸ் வேல்யூ என்ன இருக்கு? 3 இருக்கு. அதாவது 3 அப்படி எழுதிக்கோங்க. 1000th பிளேஸ் வேல்யூ என்ன இருக்கு? 4 இருக்கு. அதை அப்படி எழுதிக்கோங்க. சரிங்களா? இது போல நீங்க டைரக்டாவும் எழுதலாம். சரிங்களா? இது ஈஸி. இதை விட இது ஈஸி. சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு நான் 2 மெத்தடும் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியா இருக்கோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 6. ரைட் டெசிமல் நம்பர்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு காலம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இருந்து நம்ம டெசிமல் நம்பரை எழுதணும். சரிங்களா? இந்த பிளேஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 100th பிளேஸ் வேல்யூ 8, 10th பிளேஸ் வேல்யூ 0, 1s 1, 10ths வந்து 5, 100ths வந்து 6, 1000s வந்து 2. இது போல பிளேஸ் வேல்யூ தனித்தனியாக கொடுத்துட்டாங்க. இதை வச்சு நம்ம டெசிமல் நம்பரை எழுதணும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 100th பிளேஸ் வேல்யூ என்னது? 1s பிளேஸ் வேல்யூ 1, 10th பிளேஸ் வேல்யூ 0, 100th பிளேஸ் வேல்யூ 8. பாயிண்ட் 10th பிளேஸ் 5, 100th பிளேஸ் 6, 1000th பிளேஸ் 2. சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது 047. இங்க 100th பிளேஸ் வேல்யூ 0, அது போடணும் அவசியம் கிடையாது. 4, அதாவது 100th பிளேஸ் வேல்யூ 0, 10th பிளேஸ் வேல்யூ 4, 1s பிளேஸ் வேல்யூ 7. சரிங்களா? 1, 10, 100. அடுத்தது 10th பிளேஸ் வேல்யூ 5, 100th பிளேஸ் வேல்யூ 0, 1000th பிளேஸ் வேல்யூ 9. சரிங்களா? ஸோ இது இந்த 047, அதாவது டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்டா 0 இருந்தாலும் டெசிமலுக்கு ரைட் சைடில் நம்பருக்கு லாஸ்டா 0 இருந்தாலும் அதை நம்ம எழுதணும் அவசியம் இல்லை. சரிங்களா? ஜஸ்ட் 47.509 எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? So students, today we learned about how to convert fraction into decimal and a decimal into fraction. Okay, next week we will see the new topic. Thank you. Have a nice day.